how is ATP produced in a cell? ATP እንዴት ነው የሚመረተው? ATP ያው ኢነርጂ ለሴል የሚያስፈልገው ኢነርጂ የሚለቅ እንደሆነ አይተናል። ፎስፌት ግሩፕ ሶስተኛ ፎስፌት ግሩፕ ብሮከን በምትደረግበት ጊዜ ለሴሉላር ሪአክሽን ለሜታቦሊክ ሪአክሽን የሚያስፈልገው ኢነርጂ ይለቀቃልና ATP ራሱ እንዴት ነው ፕሮዲዩስ የሚሆነው ታዲያ ሴል ውስጥ የሚለው ማወቅ አለብን። Almost all the ATP produced in cells is formed in the same way. ሁሉም ATP የሚመረተው ሴሎች ውስጥ የሚመረተው ኤነርጂ almost ተመሳሳይ መንገድ ነው ያለው. It is obviously involved ADP and pi joining or ADP and inorganic phosphate joining. ሁሉም ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የሚከተለው እሱም ADP እና ፎስፌት ግሩፑን ሲገናኝ ነው ATP የሚሆነውና this requires an input of energy. ATP እንዲመረት ራሱ ምን ያስፈልጋል? ኤነርጂ ያስፈልጋል። ሌላ ATP ያው ኤነርጂውም ATP ነው። ATP እንዲመረት ATP ያስፈልጋል ማለት ነው። What we need to look at is just how it is made to happen. እንዴት እንደሚሰራ ነው አሁን ማየት ያለብን። The formation of ATP involves an enzyme called ATP synthase. ATP synthase የሚባል ኢንዛይም ያስፈልጋል ATP እንዲፈጠር። እዚህ ፊገር ላይ እንደምናየው ATP synthase ነው የምናየው። ATP synthase ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር ከላይ ሃይድሮጅን አዮኖች አሉ። ሃይድሮጅን አዮኖቹ መጥተው በዚህ በሚገቡበት ጊዜ ምን አለ እዚህ ጋር ሮተር አለ። ሮተሩን ያሽከረክሩታል። እዚህ ጋር የሚሽከረከር ነው ሮተር። ሮተሩ ሮቴት እንዲያደርግ ያደርጋል። ሮተሩ ሮቴት በሚሆንበት ጊዜ እዚህ ጋር ካታላይቲክ ኖብ አለ። ያቺ ካታላይቲክ ኖብ አክቲቬተር ትሆናለች። ያቺ አክቲቬተር ስትሆን እዚህ ጋር ADP ከኢንኦርጋኒክ ፎስፌት ጋር እየተገናኘ ወደ ATP ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችው ካታላይቲክ ኖብ አክቲቬትድ በመትሆንበት ጊዜ in both photosynthesis and aerobic respiration many of the reactions generate the hydrogen ions that will pass through the ATP synthase to produce ATP እና በATP በፎቶሲንተሲስም በሪስፓይሬሽን እንደሚፈጠር አይተናል። አብዛኛው ይሄንን ነው የሚከተለው። ፎቶሲንተሲስ ላይም ሪስፓይሬሽን ላይም ATP ሲፈጠር ሃይድሮጅን አዮኖች ከላይ እንደዚህ እንዲመጡ ይሆናል። ከዛ እነዛ ሃይድሮጅን አዮኖች በዚህ በሮተሩ በኩል ሲያልፉ ወይንም በዚህ በATP ሲንቴዝ ውስጥ ሲያልፉ ካታላይቲክ ኖቡን አክቲቬት አድርገው ካታላይቲክ ኖቡ ደግሞ ADP እና ፓይን በማገናኘት ወደ ATP እንደሚቀየር ነው የምናየውና በዚህ አይነት መልኩ ነው ፎርሙላ የሚሆነው። How is ATP produced in respiration? Respiration ላይ ATP እንዴት ፎርምድ ይሆናል? There are two main pathways by which respiration can produce ATP. ሁለት ዋና መንገዶች አሉ። አንደኛ the aerobic pathway aerobic respiration ማለት ነው። እሱ ምንድነው? ኦክሲጅን የሚገባበት ከሆነ this requires the presence of oxygen. ኦክሲጅን የሚፈልግ ሲሆን ነው aerobic የሚባለው። anaerobic ሲባል ደግሞ without oxygen ማለት ነው። anaerobic respiration and fermentation this can take place in the absence of oxygen. አያችኋ? absence of oxygen በዚህ በሁለት መንገድ ሊፈጠር ይችላል ATP. How is ATP produced in aerobic respiration? By aerobic respiration oxygen in the presence of oxygen እንዴት ATP ይፈጠራል? A small amount of ATP is produced in a way that does not involve the ATP synthase molecule. This method is called substrate level phosphorylation. ልብ በሉ ATP ሲንቴዝን የማይፈልግ ሪአክሽን ነው። ይሄ ደግሞ ATP ሲንቴዝ ሳይኖር ATP የሚፈጠርበት መንገድ ነው ይሄ እና ይሄ ሜተድ ATP ሲንቴዝ ወይንም ATP የሚፈጠርበት ያ ATP ሲንቴዝ ሳይፈልግ እሱስ ኢንቮልቭ ሳይሆን ሳይካተት ATP የሚፈጠርበት መንገድ substrate level phosphorylation ይባላል። In this process another molecule such as phosphoenol pyruvate or the substrate is able to transfer a phosphate group directly to ADP. በዚህ ላይ ATP ሲንቴዝ ሳያስፈልግ phosphoenol pyruvate የሚባለው ይሄ substrate ዳይሬክትሊ ምን ያደርጋል? ለADP ፎስፌትን ትራንስፈር ያደርጋል። ያው ATP መፍጠር ADP ከፎስፌት ጋር መገናኘት ነው የሚፈልገው እና ATP ሲንቴዝ ሳይኖር ADP ወይንም ፎስፌት ግሩፑን ከADP ጋር ቀጥታ እንዲገናኝ ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ሰብስትሬቱ እና
there is no ATP synthase involved in no phosphate inorganic phosphate ATP synthase አያስፈልግም በዚህ ሪአክሽን ላይ እና inorganic phosphate ብቻውን የለም ያቺ ፎስፌቷ ግሩፓ ከየት ነው የምትመጣው ከፎስፎኤኖል ፓይሩቬት ነው የምትመጣው ተመልከቱ እዚህ ጋር ፎስፎኤኖል ፓይሩቬት ላይ ያለችው ያቺን ፎስፌት ግሩፓን ለማን ይሰጣል ለኤዲፒው ይሰጣል ማለት ነው ከዛ ምን ይፈጠራል ATP adenosine triphosphate ይፈጠራል this process is still catalyzed by an enzyme በኢንዛይም ነው catalyzed የሚሆነው ምክንያቱም ATP ሲንቴዝ ATP እንዲፈጠር የሚያደርገው ያ ሲንቴዙ ስለሌለ በኢንዛይም ነውና ፊገር ይሄን ነው የሚያሳየው ልብ በሉ in fact it produces about 10% of the total ATP produced in aerobic respiration በaerobic respiration produce ከሚደረገው ይሄ 10% ብቻ ነው ይሄ substrate level phosphorylation ATP ን የሚያመርተው ያ ማለት 100 በaerobic respiration 100 ቢመረት 10 ብቻ ነው ማለት ነው በዚህ ሪአክሽን የሚመረተው በዚህ መንገድ የሚመረተውና as about 90% of ATP produced in aerobic respiration is produced by ATP synthase 90% የሚሆነው በATP synthase ነው የሚፈጠረው እና many of the reactions of this process are geared to producing the hydrogen ions that will spin the rotor of the ATP synthase molecule በATP synthase ባለበት ደግሞ ATP እንዲፈጠር ምንድነው ሃይድሮጅን አዮኖች ምን እንዲሆኑ ነው geared እንዲሆኑ ወይንም ሃይድሮጅን አዮኖች ግራዲየንታቸው ከፍ እንዲል ነው የሚያደርገው በATP ሲንቴዝ ምክንያቱም ሃይድሮጅን አዮኖች እዚህ ጋር በስተው ምን እንዲሆን በዚህ በATP ሲንቴዙ በኩል በሮተሩ በኩል ያለፉ ያሽከረከሩ ካታላይቲክ ኖቫን አክቲቬት አድርገው ATP እንዲፈጠር ነው በATP ሲንቴዝ ያለው ሂደት እና እሱን እንዴት እንደሆነ እናያለን ሃይድሮጅን አዮኖች እንዴት እንደሚሰሩ እናያለን ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ many different organic molecules can be respired they are called respiratory substrates respiration ውስጥ ለመግባት ወይንም respire ለመሆን ብዙ organic molecules respired ሊሆኑ ይችላሉ ከነዛ ግን ዋነኛው ወይንም በጣም የሚታወቀው ግሉኮስ ነው respiration ላይ የምንጠቀመው molecule organic molecule glucose is the most commonly respired substrate and so we will begin by looking at how this molecule is respired እና ይሄ ሞለኪውል ግሉኮስ እንዴት respired ወይንም ግሉኮስ ATP ከግሉኮስ ATP እንዴት እንደምናገኝ እናያለን እስካሁን substrate level phosphorylation እያየን ነበር እሱ ምንድነው 10% የሚሆነው ATP የሚፈጠርበት aerobic respiration ነው ATP ሲንቴዝን የማይጨምር when another molecule or substrate is able to transfer a phosphate group directly to ADP እዚህ ጋር ሌላ ሞለኪውል ነው ወይንም ሌላ substrate phosphoenol pyruvate የሚባለው ነው ፎስፌት ግሩፑን የሚያቀርበው እንጂ እዚህ ጋር inorganic phosphate የለም በዚህኛው በsubstrate level phosphorylation ላይ inorganic phosphate plus ATP ነው መጀመሪያ ኢነርጂ የሚሰጠው እቺኛው inorganic phosphate በሷ ቦታ ያቺን ፎስፌት የሚተካ ሌላ ግሩፕ አለ ፎስፎኤኖል ፓይሩቬት የሚባል እሱ ፎስፌት ግሩፑን ይለቃል ከዛ ከADP ጋር ATP ን ይሰጣል እና ይሄ ሰብስትሬት ሌቨል ፎስፎሪሌሽን እንደሚሆኑ አይተናል ሪስፓይሬቶሪ ሰብስትሬት የሚባሉት ሪስፓየርድ የሚሆኑ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ናቸው እና how are hydrogen ions transferred from glucose to ATP synthase ከግሉኮስ ወደ ATP ሲንቴዝ ሃይድሮጂን አዮኖቹ እንዴት ነው ትራንስፈርድ የሚደረጉት ሃይድሮጂን አዮኖቹ ጥቅማቸው ምንድነው ATP ሲንቴዝ ላይ ያለውን ሮተር ማሽከርከር ነው ካታላይቲክ ኖቡ አክቲቬት እንዲሆን እሱ አክቲቬት ሲሆን ነው ADP እና ፓይ ተገናኝተው ATP የሚፈጠረው ስለዚህ እንዴት ነው እነዛ ሃይድሮጂን አዮኖች ትራንስፈርድ የሚሆኑት ከግሉኮሱ ወደ ATP ሲንቴዙ two molecules are important in this transfer process hydrogen አዮኖችን ትራንስፈር በማድረግ ሁለት ዋና ሞለኪውሎች አሉ እነሱም ኒኮቲናማይድ አዴናይን ዳይኒክሎታይድ እና ፍላቪን አዴናይን ዳይኒክሎታይድ የሚባሉት ናድ እና ፋድ እንላቸዋለን በዚህ መጽሐፍ ላይ ስንማር እንደዛ እያለን እንጠራቸዋለን አብሪቪዬሽኑን ያዙ ኒኮቲናማይድ
አዴናይን ዳይኒውክሊዮታይድ ኤንድ ፍላቪን አዴናይን ዳይኒውክሊዮታይድ። እነዚህ ምንድናቸው? both are coenzymes ናቸው ሁለቱም and are capable of accepting hydrogen ions ሃይድሮጂን አይኖችን ምን ማድረግ የሚችሉ መያዝ የሚችሉ coenzymes ናቸው። when this happens we say that the molecules have been reduced ሃይድሮጂን አይንን አክሴፕት በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ሆኖ እንላለን? reduced ሆኖ እንላለን። እና reduced የሆኑትን ናድና ፋድ ብለን ምን ብለን እንጽፋለን? ናድ አሁን ሃይድሮጂን አይንን በሚቀበልበት ጊዜ ናድ ኤች ይሆናል ወይንም reduced ናድ ይሆናል። ፋድ በሚቀበልበት ጊዜ ፋድ ኤች 2 ነው የሚሆነው ወይንም እንደዚህ ማለት ነው። ሶሪ ቻርጅ የለባቸውም። እንደዚህ ናድ ኤች እና ፋድ ኤች 2 ያ ማለት ናድ ኤች ማለት reduced ናድ ማለት ነው። ናድ reduced ፋድ ኤች ማለት ሃይድሮጂን ካለበት reduced ፋድ አያችሁ ፋድ reduced ካለን reduced የምትለው ሃይድሮጂንን ትገልጻለች። ናድ reduced ካለን reduced የምትለው ሃይድሮጂን እንዳለ እናውቃለን reduced ከሆኑ ከተባሉ these molecules can release their hydrogen ions and become oxidized again እዚህ ጋር ያሉትን ሃይድሮጂን አይን ለቀው እንደገና ምን መሆን ይችላሉ? እነዚህ ኦክሲዳይዝ መሆን ይችላሉ። ለምሳሌ ናድ ሃይድሮጂኑን ሲለቅ ምን ይሆናል? ናድ ፕላስ እና ፕላስ ሃይድሮጂን ይሆናል እና ምን ሆነ ማለት ነው? ኦክሲዳይዝድ ሆነ ማለት ነው። ፋድን በሚለቅበት ጊዜ ኦክሲዳይዝድ ይሆናልና the hydrogen ions can then be used to turn the rotor of ATP synthase እዚህ ጋር የተለቀቀው ሃይድሮጂን አይኖች ከፋድና ከናድ reduced የተለቀቀው ሃይድሮጂን አይኖች ሄደው ምን ያደርጋሉ? ATP ሲንቴዙ ጋር ሄደው ወደዛ ይገባሉ። ተርን ያደርጉታል። ያን ATP ሲንቴስ ላይ ያለውን ሮተር ተርን ያደርጋሉ። ከዛ ATP ይፈጠራል።